बड़े ही सत्कारयोग अज दे इस लैक्चर के मुख मेहमान श्रोमणी कीर्तनीय भाई साहब भाई मनोहर सिंह जी, प्रधानगी कर रहे डॉक्टर रोमिंदर कौर रंधावा जी, सिख हिस्टरी एंड गुरबानी फोरम के डायरैक्टर सत्कारयोग हरबंस कौर जी सागू, वख-वख स्कूलों तो आए हुए टीचर साहिबान, पतवंते सज्जन और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने मनोहर कीर्तन के नाम ही सानू निहाल किया। बड़े अदब सत्कार के नाल आप सारिਆਂ ਦੇ चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं फतेह अर्ज कर रहा। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा मुबारक समा गुरु साहब ने साड़ी झोली च पाया है। पिछले समय इतिहास विच सिख बीबियां लड़ी आरंभ हुई। डॉक्टर हरबंस कौर सागू जिहड़े कि सिख हिस्टरी एंड गुरबानी फोरम के डायरैक्टर ने, इन्हां ने ये उपराला किया और गुरु साहब ने कृपा बख्शिश रहमत की। इस लड़ी का अज ये 13वां लैक्चर है। आरंभक लैक्चर जिहड़ा सी वो भी मेरी झोली च पिया सी और अज फिर गुरु साहब ने बख्शिश की है और ये थापड़ा डॉक्टर हरबंस कौर सागू जी का मोटिवेट करते हैं और सेवा लाते आ। गुरु साहब कृपा करके सेवा लै लेंदे आ। मैं ज़्यादा समा आप जी नाल इस पासे ना साझा करा। आओ अज का विशा जिहड़ा है माता गुजरी जी बाबत गल करते हैं। बड़ी भावपूर्वक कविता माता गुजरी जी की असी सुनी। नाम दे विच ही बहुत कुछ लुकिया होया। गुजरी माता गुजरी जिन्होंने गुजर कौर करके इतिहास के विच कई थाई इतिहासकारां ने दर्ज किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे पत्नी सन और दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे माता जी और साहिबजादियां दे दादी जी। आग्याकारी पत्नी, एक सुचज्जी नूह, पति सेवा की मिसाल, सियाणी माता, एक अदुੱਤੀ दादी जिन्होंने गृहस्थ के सारे रिश्तियों को बाखूबी निभाया। कुर्बानी का मुजस्मा सन आप। पति नूं शहीद होने लई अडोल रह के आप तोरिया। पुत्र नूं जुल्म के मुकाबले के लिए तैयार किया। सुचज्जी अगवाई दी अते पोतियां नूं खिड़े मत्थे शहीद होने लई तैयार किया। आप तपियां विचों तपी सन। माता गुजर कौर जी के जीवन का यह पक्ष जिहड़ा है वड्डे तपी सन। तपियां दे विचों एक किसी इतिहासकार किसी विद्वान ने ये बारे जिक्र नहीं किया। ये कलम सरबंसदानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चली। उन्होंने माता गुजर जी वास्ते, माता गुजरी जी वास्ते ये शब्द वरते, तात मात मुर अलख अपारा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अल मैं लिया। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक के विच लिखते हैं कि ये जो माता गुजर कौर जी जिहड़े मेरे माता जी सन, इन्हां दी वड्डी तपस्या सी जिहदे करके मैनू इस धरती ते मनुखा जन्म लैके आउणा पिया। सबर संतोख की प्रतख मूरत माता गुजर कौर जी विआह दे 30 साल 30 ईयर्स 30 साल बीत जाण बाद भी संतान ना होण ते कदे भी कोई गिला तो कुछ माता गुजर कौर जी के जीव असी भी अपना ये मनुखा जन्म ये जीवन बतीत कर रहे हैं। वो रिश्ते जिहड़े माता गुजर कौर जी ने निभाए असी भी निभा रहे हैं। कितनी दृढ़ता, कितने शिद्दत, कितने प्यार, कितने सिदक दे नाल माता गुजर कौर जी ने वो रिश्ते निभाए। उन्हां दे विचों सानू अज स्नेहा लैना है, वो अपने जीवन च वसाउणा है। सालां दी तपस्या दे बाद एक बहुत ही महान पवित्र आत्मा परमात्मा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी की कुख विच निवास करते हैं। माता गुजरी जी नूं मैं माता गुजर कौर नाम जिहड़ा है वो संबोधन करके आप जी के सामने रखे है। सुभावक है बहुत सारे साडे जिहड़े सरोते इत्थे विराजमान ने और जिहड़ियां संगतां इत्थों लाइव टैलीकास्ट जनहित चैनल राही देख रही ने, उन्हां दे मन दे विच भी किते इह सवाल उठिया होएगा कि जिहड़ा कौर शब्द है
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੰਵਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਜਾਂ ਕੈਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰ ਪਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗੁੜਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਹ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨ 1593 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1624 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2024 ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਅੱਸੂ 1689 ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ 1632 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 57 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਈਸਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
तेग दा जौहर दिखाण करके पिता पासों नाम लकब मिलता है तेग बहादुर। कीरतपुर विखे माता गुजरी जी ने 11 साल बिताए। फिर अपने सोहरा साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के हुक्म की तामील करदियां अपने पति अते सस माता नानकी जी के नाल आप बकाले आ गए। बकाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के नानके सन। बकाले आके आपने गुरुपति श्री गुरु तेग बहादुर जी नाल भाई मेहरा जी के घर टिकाणा किया। बकाले विच रहिंदियां दंपत्ति ने बहुत भगती की। माता गुजरी जी हमेशा बाणी विच गड़ूंद रहिंदे अते आप दा चेहरा हमेशा खिड़िया रहिंदा। आप जी ने पर जवानी का समा सेवा ते सिमरन भी बतीत किया। आप पति सेवा वास्ते हमेशा तत्पर रहिंदे अते पति के हर हुक्म नूं खिड़े मत्थे मनते सन। श्री गुरु तेग बहादुर जी का आत्म आनंद विच मगन रहिंदे। आनंद कारज नूं 30 साल बीत जाण दे बावजूद संतान का मूँह देखण नूं नहीं मिलिया, पर बोलां विच कदे भी कोई शिकवा जां शिकायत नहीं। हमेशा परमात्मा के भाणे विच रहे। उन्हां दे संजमी अते संतोखी जीवन की तां हद ही कोई नहीं सी। 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी ने दिल्ली विखे ज्योति जो समाउण तो पहला आदेश दिता गुरगद्दी बकाले रहिंदे बाबा जी नूं देनी है। इशारा स्पष्ट सी गुरु तेग बहादुर जी वाल। बाबा बसै ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। उस वक्त उन्हां दे बाबा जी भाव दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी बकाले विच सन, पर बखेड़ा पाउण खातर धीरमल ते कई होर सोढी फौरन बकाले पहुंच गए अते संगतां नूं वरगलाउण लग पए। श्री गुरु तेग बहादुर जी अजे आपा प्रगट नहीं सी करना चाहते। माता गुजरी जी भी पति की इच्छा मुताबक बिल्कुल चुप ते शांत रहे अपने गुरुपति के हुक्म दे विच। जदों भाई मक्खण शाह लुबाणे ने संगतां सामने गुरु साहब नूं प्रगट किया तां धीरमल ने ईरखा वस शीहे मसंद राही गुरु जी उत्ते गोली चलवाई, जो गुरु जी के मत्थे नाल खह के निकल गई। गुरु जी का वाल भी विंगा ना होया। उस समय माता गुजरी जी के मन की अवस्था का सहज ही अंदाजा लाया जा सकता है, पर आप बिल्कुल अडोल रहे। नाल ही माता नानकी जी नूं तरवास दिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के माता जी नूं। शीहे मसंद की माड़ी करतूत कारण संगतां रोह विच सन। शीहा मसंद करड़ी सजा का भागी सी। शीहे नूं कोई सहारा नज़र नहीं आया। वो माता गुजरी जी कोल आया। इत्थे माता गुजरी के जीवन का एक पक्ष देखने वाला। गुरुपति ते गोली चली है, जिन्हें गोली चलाई है वो माता गुजरी जी शरण दे विच आया है। माता गुजरी जी अगों उहनूं किस तरह ट्रीट करते हैं। माता गुजरी जी शीहे उत्ते बड़े खफा सन। उसनूं ताड़ना दिती। मर्यादा का पालन करदिआं गुरु जी कोलों माफ़ी दवाई। माता जी गुरु घर जी दे मर्यादा तो जाणू सन। शरण आए दी लाज रखना गुरु घर की मर्यादा है। साडे घर दे विच भी कई तरह के आपस दे विच मन मुटाव हुंदे ने, पर असी लीक मार दिंदे आ इस बंदे नाल असी वरतना नहीं। वो 4 बार 10 बार 20 बार माफ़ी मंगदा, असी माफ़ नहीं करते। किड्डा वड्डा जिगरा सानू रखना माता गुजरी जी सिखा रहे ने। किसी कही हुई गल ते छड्डो, इत्थे तां गोली चलाई सी तां भी गुरु घर की जिहड़ी सिख धर्म की गुरु मर्यादा जिहड़ी है वो शरण आए नूं माफ़ करन दी है। माता गुजरी जी के जीवन दे विचों प्रतख झलक रही है। इस घटना तो साफ पता चलता है कि माता गुजरी जी जिथे दया की मूरत सन उत्थे गुरु घर की मर्यादा तो भी पूरी तरह वाकफ सन। प्रचार दौरियां ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नाल माता गुजरी जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरगद्दी उत्ते बैठ के सिखां दी कल्याण हित प्रचार दौरे आरंभ किए। इतिहास विच दर्ज है धन गुरु नानक देव जी महाराज तो बाद सब तो वध प्रचार दौरे धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने किए। बकाले तो माझा मालवा ते कई शहरों में सिੱਖੀ का प्रचार करते करते आप कीरतपुर पहुँचे। माता गुजरी जी भी इन्हां प्रचार दौरियां समय गुरुपति जी दे नाल रहे। ये अदुੱਤੀ जोड़ा निरंतर वाहिगुरू का सिमरन कर रहा सी। औरंगजेब के सताए लोगों में साहस भरना जरूरी सी। गुरु जी भै काहू को देत नह पैमानत आन का प्रचार कर रहे सन। नशियां का परहेज, वहमां भरमां का त्याग अते बंदगी करन दा उपदेश थां थां दे रहे सन। प्रचार दौरान लोक भलाई के कार्यां विच माता गुजरी जी हमेशा अपने गुरुपति का साथ दिंदे रहे। माता गुजरी जी आप ही ये सब सिक्ख्यावां ग्रहण कर रहे सन। गुरदेव पति की संगत माणदे आप मई 1666 पटना पहुंचे।
ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂਪਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਪਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਲਖਨੌਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਪੁਟਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਦਬਿਆ ਖੂਹ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਬੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਦੀਏ ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਿਦਕ, ਕਿਤਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਤਨੀ ਸਿੱਖੀ ਗਹਿਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਖੇ ਦਿਨ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਾਂ ਸਨ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਡਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਉ ਟਿਕਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਰਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸੰਦ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਖਤਮਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਦਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਅੱਕ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ, ਕੜਕਵੀਂ ਠੰਡ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਸਨ। ਲక్ష్ਮਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲక్ష్ਮਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸੂਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸੂਤਨ ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦੋਏ ਮੋਹਰ ਕੀ ਆਰਸੀ, 5 ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਥ, ਤਿਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੋ ਦਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਹਿ ਪ੍ਰਾਤ, रुपया 500 तिस देओ, कीमा नाम जो आहे, तिनो जो मस्कत टेक कै, लीना तवे उठाए। दादी गुजरी जी इत्थों पहुंचते ने गंगू दे घर। अगले दिन गंगू माता जी ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਣ ਬੇਈਮਾਨ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਥੈਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੋਤਕਾਲੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਛੱਡ ਆਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਦਨ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਝੱਗੀਆਂ ਤਨ ਮੋ ਕੈਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਿਆਮ ਅਭਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ, ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਹਥੋੜੀ ਹਾਥਾ, ਪਾਦ ਜੰਜੀਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਾਥਾ। ਪਾਦ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਸਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਬੁਰਜ ਸਨ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 140 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਠ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੱਚਿਓ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੜਫ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦਵੋ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛੀ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਤਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਖੜੇ। ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਰੇ ਵੰਸ਼ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी करूं, जरा मुंह धुला तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। दादी दा जिगरा देखो, हौसला देखो, पता है ये अमानत जो अज मेरे कोल है ये कल वापस नहीं आनी। कितना भरोसा, कितना सिक्खी का कितना अंदर प्यार माता गुजर कौर जी के अंदर, और उन्हों की सिक्ख्या का असर की होया। दादी माँ गुजरी जी की सिक्ख्या साहिबजादियां उत्ते अजिहा असर करती है कि साहिबजादियां विच निडरता, बहादरी, धर्म खातर जान वारन का जज्बा आखिरी साहां तक कायम रहा। दादी माँ दीयां अरदासां अंतले दिन तक दित्तियां सिक्ख्यावां ते अथाह प्यार ने बच्चियां दे अंदरों पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के उद्देश की पूर्ति के चाह नूं मध्यम ना पैण दिता। साहिबजादे जाना वार गए पर धर्म उत्ते दृढ़ रहे। माता गुजरी जी वर्गी अनोखी दादी का उदाहरण ना तो इतिहास में कोई दूजा मिलता है अते ना ही वर्तमान विच। माता गुजरी जी की शहीदी, जिस वेले गुरु घर के सेवक दीवान टोडरमल ने ठंडे बुरज में बैठे माता गुजर कौर जी नूं साहिबजादियां की शहीदी बारे दस्सिया तो माता गुजरी जी ने अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना किया। जपजी साहिब का पाठ करके अरदास उपरंत अपनी कुर्बानी दे दी। अपना पंच भूतक बिरध शरीर त्याग के रब्बी जोत विच समा गए। हुण इस घटना का जिक्र जिहड़ा है कलगीधर चमत्कार विच दर्ज है। सूबा सरहंद वालों साहिबजादियां ते माता जी दीयां मृतक देहां नूं बाहर रखवा दिता।
ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਾਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿਛਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰੁੱਖ ਚਿਣ ਕੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਿਭਾਗੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਰਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 26 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਭੈਣ, 4 ਸ਼ਹੀਦ ਪੋਤਰਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਦੋਹਤਿਆਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੀਤਮਲ ਦੀ ਮਾਮੀ ਸਨ। ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਗੁਜਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗੁਜਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।